राजनीतिक आतंक के कारण गर्मा गया इलाका। आग लगने जैसी परिस्थिति मुंगियाकामी बाजार में। भाजपा जनजाति मोर्चा बाजार बैठक को केंद्र कर मुंगियाकामी बाजार में तिपरामौथा पार्टी के समर्थकों ने भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास देववर्मा और भाजपा पार्टी के कई समर्थकों पर हमला कर दिया। ऐसा इल्जाम लगा है तिपरामौथा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। घटना मंगलवार को मुंगियाकामी थाना क्षेत्र के मुंगियाकामी बाजार की है। घटना की खबर पर बीजेपी त्रिपुरा प्रांत की उपाध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया पहुंची। खबरों के मुताबिक बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खुमलंग आने पर केंद्र करते हुए राज्य के विभिन्न एडीसी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चल रहा है। भाजपा प्रदेश जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास देववर्मा मंगलवार को मुंगियाकामी बाजार क्षेत्र में एक बाजार बैठक में शामिल होने मुंगियाकामी आए थे। इस बीच तिपरामौथा पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मुंगियाकामी बाजार में पहले ही जमा हो चुके थे, ऐसा सुनने को मिला। खबर के अनुसार मुंगियाकामी बाजार में विकास देववर्मा के आते ही तिपरामौथा पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उभर पड़े। थोड़े ही समय में स्थिति तुरंत गर्म हो गई। तभी अचानक तिपरामौथा पार्टी के कुछ बदमाशों ने विकास देववर्मा और पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर जानलेवा हमला कर दिया, ऐसी खबर मिली। पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और अर्धसैनिक बलों की मौके पर मौजूदगी से काफी देर बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। बाद में विकास देववर्मा को प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुंगियाकामी स्थित सीआरपीएफ कैंप लाया गया। बाद में स्थिति पर काबू पाने के बाद अनुमंडल पुलिस अधिकारी सोनाचरण जमातिया और मुंगियाकामी थाना के ओसी गौतम देववर्मा विकास देववर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच चकमा घाट स्थित 29 कृष्णपुर मंडल कार्यालय ले गए। बाद में जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास देववर्मा को घायलों के साथ तेलियामुरा अनुमंडल अस्पताल लाया गया। वर्तमान में उनका तेलियामुरा उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाजपा त्रिपुरा प्रांत की उपाध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया घटना की खबर सुनकर तेलियामुरा अनुमंडल अस्पताल पहुंची। भाजपा त्रिपुरा प्रांत की उपाध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ियों में तिपरामौथा पार्टी के समर्थक सिर्फ पागल कुत्तों की तरह भौंकना जानते हैं। पाताल कन्या जमातिया ने महाराज प्रद्योत किशोर देववर्मन को भी ताना मारा। उन्होंने तिपरामौथा पार्टी को सीपीआईएम की बी टीम बुलाकर प्रतिक्रिया भी दी। इस बीच पुलिस के साथ हाथापाई में लगे तिपरामौथा पार्टी के समर्थकों और एक महिला सहित 3 तिपरामौथा कार्यकर्ता भी घायल हो गए। কি কারণে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে আপনি? আমি এখন কাঞ্চনপুর থেকে আছি। আপনারা সবাই অবগত আছে, কালকে কাঞ্চনপুর তিপরামৌথারা রোড ব্লক করছে, কিন্তু রোড ব্লকটা ওভারকাম করে আমি কাঞ্চনপুরে আমি আমার কার্যকর্তাদের সাথে মিটিং এবং ওনাদের সাথে আলোচনা করে এসেছি। আজকে আমিও এখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। আজকে আমাদের বিজেপির পক্ষ থেকে কল্যাণপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে আজকে সরাসরি কৃষ্ণপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে মুঙ্গিয়াকামি বাজার সভা ছিল। অ্যানাউন্স ছিল আমাদের জেপি নাড্ডা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও আছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে। তাকে কেন্দ্র করে আমরা যোগদান সভাতে সবাইকে যোগদানের জন্য অ্যানাউন্সমেন্ট এখন চলছে এবং প্রতি বাজার এখন শুরু হয়ে গেছে। বাজার সভার মাধ্যমে আমাদের জেপি নাড্ডার সভাতে যোগদান করা। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা মুঙ্গিয়া পার্টি অফিসের যেটা আমাদের পার্টি অফিসের সামনে আমরা এখানে সভা করার কথা ছিল। আমাদের মোর্চা প্রেসিডেন্ট বিকাশ দাদা ওখানে সময় মতো গিয়ে পৌঁছে এবং আমাদের একজন সদস্য ডিস্ট্রিক্ট উনিও এখানে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের পার্টি অফিসে যাওয়ার পূর্বে তিপরামৌথারা এখানে ব্যানার ফ্ল্যাগ লাগে, তারা এখানে পরিবেশ এমন করে রেখেছে তারা যেন আমরা ঘিরে অ্যাটাক করে সেখানে হাঙ্গামা বাঁধে। সেইভাবে মণ্ডলের সভাপতি আছে আমাদের এবং কৃষ্ণপুরের আমাদের নেতৃবৃন্দ সবাই এখানে গিয়ে পৌঁছেছে এবং আরও আছে। কিন্তু এখানে আমাদের মিটিং শুরু হওয়ার আগে তারা এখানে সব হাঙ্গামা তাণ্ডব করে আঘাত করে অ্যাটাক করে আমাদের বিকাশ আঘাত দিয়েছে এবং আমাদের জমা দিয়ে ওনাকে পুরা সারা শরীর দেখো আপনাদের সবাই দেখছেন পুরা সারা শরীরে তার আঘাত ছিল এবং মাথা ফেটে গেছে এবং
কাপড় টাপড় সব ছিঁড়ে ওনাকে ওরা বলতে পারে একজন মারা এইভাবে ওনারা তাণ্ডব চালাচ্ছে। তো এই থেকে আমরা পরিষ্কার বোঝা যায় যে তীব্রামথা লোক তদুর কিছু বলছে তীব্রামথা চেয়ারম্যান 2023 লাস্ট ফাইট তীব্রামথা। তো ये লাস্ট ফাইট আসার আগে ওনারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে পার্টিকে সার্ভাইভ রাখতে। 2023 আসার আগে পার্টি সার্ভাইভ থাকবে কি না সেটা নিয়ে তারা এখন অনেক চিন্তিত এবং খুব পরিশ্রান্ত। তো এই পরিশ্রান্ত চিন্তিত থেকে সারাদিন এখন বলতে পারে আমি পাগল কুকুরের মতো সারাদিন মানুষকে দেখলে কামড়ানো, মানুষকে দেখলে গেম করা, এটাই তাদের চরিত্র ফুটে এসেছে। যতটাই তাদের এই তাণ্ডবটা দেখেছে ততটাই এখন তীব্রামথা নিজের পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে দলে দলে যোগদান করছে। তো সেই জেলাসির কারণে এইসব তারা কাণ্ড করছে। কিন্তু আমরা জানি ত্রিপুরা সবাই আমরা শান্ত পরিবেশ চাই, রাজনৈতিক সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। যারা সুস্থ পরিবেশ এবং শান্তিকামী ব্যক্তি তারা কখনো সাপোর্ট করে না তীব্রামথাকে, এবং সেই জন্য তীব্রামথা থেকে আজকে দলে দলে যোগ দিচ্ছে। আগামী দিনে তীব্রামথা সার্ভাইভ করতে পারবে না, 2023 আগে তীব্রামথা মলিন হয়ে যাবে। সেজন্য তারা এই হাঙ্গামাতে চলছে। আমি শুধু আবেদন করবে রাজ্যবাসীকে, সবাইকে আবেদন করবে এইরকম সন্ত্রাসবাদী যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাকে পুরো আমরা স্টপ করার জন্য সবাই সমাজ সচেতন মানুষ আমরা একসাথে ভয়েস রেস করতে হবে। এবং আমাদের জনজাতিদের মধ্যে এমন বা বলতে পারি জুমলা রাজনীতি করছে তীব্রাল্যান্ড নামে তারা যে রাজনীতি করছে, তীব্রাল্যান্ডকে একটা দুঃশব্দ এখন শুনতে পাওয়া যায় না, কেউ শুনতে পাওয়া যায় না। শুধু তাদের কার্যকলাপ দেখছে আমরা হাঙ্গামা করা, কোথাও মারপিট করা, কোথাও মাতাঙ্গনাকে গোপবে করা, কোথাও রামপদা আঙ্কেলজিকে গোপবে করা, বিকাশ তাদেরকে গোপবে করা। তাদের গ্রেটার তীব্রাল্যান্ড নামে শুধু জমলা রাজনীতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু সেই বিভ্রান্ত থেকে এখন মানুষ বেরিয়ে আসতে শুরু করে দিচ্ছে। তো আগামী দিনেও দলে দলে আরও যোগ দিচ্ছে এবং সেই বিভ্রান্ত থেকে মানুষ সবাই মুক্তি হতেছে। তো আমি বলবো তীব্রামথা চেয়ারম্যান প্রদীপজিকে নিজের দলকে পরিচালনা করতে পারছি না, নিজেকে পরিচালনা ঠিকভাবে করতে পারছি না, এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে আগামী দিনের এই তীব্র পরিস্থিতিকে জাতি উনি বলছেন টিপ্রাসাদ খানসা হ্যাঁ টিপ্রাসাদ খানসা মানে কি, যারা আমাদের জনজাতি আছে তারা একতা হোক। কিন্তু এই স্লোগান নিয়ে মানুষের সেন্টিমেন্টকে কি কাজে লেগেছে, পলিটিক্স জমলা কাজে লেগেছে। তারা বলছেন জনজাতি খানসা হোক, কিন্তু জনজাতি খুব আসছে না, জনজাতি কল্যাণ চাইছে। আগে সিপিএম কি বলতো, উপজাতি দলটি সিপিএম বলতো, কিন্তু সিপিএমরা উপজাতিকে সবচেয়ে পিছিয়ে রেখেছে। আজ তীব্রামথা সেই বলছে, কেননা তীব্রামথা হচ্ছে সিপিএমের মুখোশ। তো এই সিপিএমের বিধি হয়ে তীব্রামথা যা কাজ করছে দুনিয়ার মানুষ সবাই জানা আছে। তো আজকে যদি তারা জনজাতির জন্যই কাজ করে, তাহলে একজন জনজাতি কীভাবে মারতে পারলো, জনজাতি প্রেসিডেন্টকে কীভাবে আঘাত করতে পারলো, সেখানে তো প্রমাণিত হয় জনজাতি নামে তারা কি বিভ্রান্ত, এখন কলঙ্কিত। তাই তীব্রামথা নামে যারা রাজনীতিক জড়িত আছে তারা সবই সন্ত্রাসবাদের এক মুখোশ, তারা সন্ত্রাসবাদী কাজ করছে। রাষ্ট্র শুধু বিকাশ, তাকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং সমাজ ধিক্কার জানাই। সমাজ কখনো তাদের মেনে নিচ্ছে না, আগামী দিনে দেখবে জিরো ফল হচ্ছে। সেটাই শুধুমাত্র তারা চ্যালেঞ্জ করছে, কি রেজাল্ট পেয়েছে, জিরো হচ্ছে, আগামী দিনেই জিরো হবে। সেজন্যই তারা নিজের করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু কিছু না, যেখানেই তাণ্ডব লাগাও সেখানে আরও তীব্রামথা দলে দলে ভেঙে বিজেপিতে জয় করেছে। সেজন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, যারা শান্তিকামী প্রিয় আমাদের রাজ্যবাসী সবাইকে আমি অনুরোধ করবো তীব্রামথা যে হাঙ্গামা, সেই হাঙ্গামা কিছুদিনের জন্য করছি, তাদের সার্ভাইভের জন্য যা করছি সেটা কখনো সার্ভাইভ করতে পারবে না। 2023 আগে তীব্রামথা শেষ হয়ে যাবে। শুধু আপনারা সময়ের অপেক্ষা রেখো, তাদের যে তাণ্ডব মানুষ মেনে নিচ্ছে সেটাই আজকে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। গুন্ডাগিরি করে কখনো রাজনীতি পরিচালনা করতে পারে না। সিপিএম গুন্ডাগিরি করছে, এখন সিপিএম নিজের নামে গুন্ডাগিরি করতে পারছে না জনজাতিদের মধ্যে। তো তীব্রামথা নামে এখন বি টিমের কাজ করে প্রভুর ওনার তীব্রামথা বি টিম সিপিএম হয়ে সিপিএমের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করছে, আবার সন্ত্রাসকে আবার উত্থান করছে। সেই সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করে 2008 আমরা পরাজিত করেছি রাজ্য মানুষ। তো আগামী দিনেও আবার পরাজিত করবো।
আজকের দিনের এই বিষয়টা নিয়ে কি কোনো মামলা টামলা কিছু হবে আজকের দিনের বিষয়টাকে নিয়ে? এখন হসপিটালে এসেছে মামলা তো নিশ্চয়ই হবে, যেখানে অ্যাটাক করা হচ্ছে কারা এখানে কারা কারা এখানে জড়িত আছে আমরা সবাই আমাদের কাছে নাম এসে করছে, সেই নাম অনুসারে এফআইআর